Hello, boys of class 10. Welcome you in another online class of higher math. I am your Vichitra sir. Today we'll do another board question, which will help you to look out how to solve question answers, creative question answers. Now let us start our session today. This question is from Dhaka Board 2019 arithmetic part. Question: x to the power 1 by p equals to y to the power 1 by q equals to z to the power 1 by r, m equals to 2, n equals to 3, and g square equal to h cube. This is the stem. Now look out the questions. Find the natural roots of the equation 3 plus 7x minus 5x square equals to 0. Prove that g by h whole to the power n by m plus h by g whole to the power m by n equal to root over g plus 1 by cubic root h. And the last question, see if x, y, z equals to 1, then prove that 1 by a to the power q plus a to the power minus r plus 1 plus 1 by a to the power r plus a to the power 1 a to the power minus p plus 1 plus 1 by a to the power p plus a to the power minus q plus 1 equals to 1. So let us start the solution. প্রথমে a নাম্বার সলিউশনটা শুরু করি। The given equation is 3 plus 7x minus 5x square equals to 0. এখন this equation will compare with the standard equation of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c. তাহলে ax square plus bx plus c এর সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে a চলে আসছে -5, b চলে আসছে 7 and c চলে আসছে 3। তাহলে আমরা যেটা জানি যে নেচার অফ রুটস জানার জন্য আমাদের কি জানতে হবে? ডিসক্রিমিনেন্ট। হোয়াট ইজ ডিসক্রিমিনেন্ট? বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac। তাহলে এখানে বি স্কোয়ারের ভ্যালু, বি এর ভ্যালু, এ এর ভ্যালু, সি এর ভ্যালু সবই আছে, তাহলে বসিয়ে দিই। তাহলে কি চলে আসবে? 7 স্কোয়ার মাইনাস 4 ইন্টু মাইনাস 5 ইন্টু 3। তাহলে 7 স্কোয়ার হচ্ছে 49, আর এখানে 4 ইন্টু এই -5 আর সামনের যে সিম্বল -5 মাইনাস যে সাইনটা আছে সেটা প্লাস হয়ে যাবে। তাহলে 4 5 20 ইন্টু 3 60, তাহলে 49 প্লাস 60 এটা হয়ে গেল 109, and obviously 109 is greater than 0. Now the nature of roots defines that if the discriminant is greater than 0, then it should be, the roots are distinct, roots should be real, and obviously the roots are irrational because it's 109 is not a square number. So that is the nature of roots. The roots of equation are real, rational, and distinct. So that is the solution of A. Now let us move to B, and that is, for that we have to start from here. We have given g square equal to h cube and m equals to 2 and n equals to 3. Now the left hand side was g by h whole to the power n by m plus h by g whole to the power m by n. এখন আমরা জাস্ট n m এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই, তাহলে কি চলে আসছে? g by h whole to the power 3 by 2 plus h by g whole to the power 2 by 3. জাস্ট m আর n এর ভ্যালু বসিয়ে দিলাম। Now what can we do? As we can send the indices power inside, because a to the power m whole to the power n becomes a to the power mn. এখান থেকে যদি আমরা শুধু 3/2 থেকে শুধু 3টাকে যদি আলাদা করি আর 2/3 থেকে যদি 2টা আলাদা করি, তাহলে এটা চলে আসে 3 × হাফ, পরের পাওয়ারটা চলে আসে 2 × 1/3। তাহলে এই 3টাকে আমরা ভিতরে দিয়ে দিলে কি আসবে? g কিউব বাই h কিউব টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস h স্কয়ার প্লাস h স্কয়ার বাই g স্কয়ার টু দি পাওয়ার 1/3। এখন এখানে h কিউবের ভ্যালু দেওয়া ছিল g স্কয়ার, প্রথম ফ্র্যাকশনে আমরা g স্কয়ার h কিউবের ভ্যালুটা বসাবো, আর দ্বিতীয় ফ্র্যাকশনে আমরা g স্কয়ারের ভ্যালুটা h কিউব বসাবো। তাহলে কি আসে? মানে যেখানে g নিউমিনেটর আছে সেখানে আমরা h-টাকে চেঞ্জ করবো, আর যেখানে h নিউমিনেটর আছে সেখানে আমরা g-টাকে চেঞ্জ করবো। তাহলে g কিউব বাই g স্কয়ার টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস h স্কয়ার বাই h কিউব টু দি পাওয়ার 1/3। এখন ফার্স্ট ফ্র্যাকশনে g কিউব আর g স্কয়ার ক্যান্সেলেশন হয়ে শুধু থাকে g টু দি পাওয়ার হাফ, আর সেকেন্ড ফ্র্যাকশনে থাকে h স্কয়ার h কিউব ক্যান্সেলেশন করে 1/h টু দি পাওয়ার 1/3।
and g to the power half আমরা লিখতে পারি root g and 1 by h to the power 1/3 means cubic root h. সো এটাই ছিল রাইট হ্যান্ড সাইড, তাহলে প্রুভ হয়ে গেল। এখন সি নাম্বারে যে প্রুফটা চাইছে সেটার জন্য আমাদের বলে দেওয়া ছিল যে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়ালস টু 1 হলে যে প্রুফটা করতে হবে। অ্যাট ফার্স্ট লেট আস সি, আমরা এই কন্ডিশনটা দেওয়া ছিল এক্স টু দি পাওয়ার 1 বাই পি ইকুয়ালস টু ওয়াই টু দি পাওয়ার 1 বাই কিউ ইকুয়াল টু জেড টু দি পাওয়ার 1 বাই আর। নাও এখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারি যে এক্স টু দি পাওয়ার 1 বাই পি ইকুয়ালস টু 1 ওয়াই টু দি পাওয়ার 1 বাই কিউ। দেন বোথ সাইডে কিউ পাওয়ার নেওয়া যায়, তাহলে কী হবে এক্স টু দি পাওয়ার 1 বাই পি টু দি পাওয়ার কিউ ইকুয়ালস টু ওয়াই টু দি পাওয়ার 1 বাই কিউ টু দি পাওয়ার কিউ। তাহলে রাইট সাইডে যে ওয়াই টু দি পাওয়ার 1 বাই কিউ টু দি পাওয়ার কিউ, এটা কিউ আর কিউ ক্যান্সেল হয়ে শুধু ওয়াই থাকবে, আর লেফট সাইডে যে পি বাই কিউ চলে আসবে এক্স এর পাওয়ার, তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি therefore y equals to x to the power q by p. Now similarly we can write z equals to x to the power r by p. তাহলে x y z এই y এবং z কে আমরা in terms of x এ এক্সপ্রেস করলাম। Now the condition was given x y z equals to 1. Now put the value of y and z that we have found. So x into x to the power q by p into x to the power r by p equal to 1. এখন আমরা জানি যখন বেস সেম ইন্ডিসেসগুলো ডিফারেন্স এবং তারা মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে আছে তাহলে ইন্ডিসেসগুলো অ্যাড হয়ে যায়। তাহলে x টু দি পাওয়ার 1 প্লাস কিউ বাই পি প্লাস আর বাই পি এবং কোনো কিছু পাওয়ার 0 মানে সেটার ভ্যালু 1, তাহলে 1কে আমরা লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার 0। কেন আমরা x ধরলাম? যেহেতু বাম পাশে আমার বেইজে x, তাই তাহলে x টু দি পাওয়ার লেফট সাইডে কি আসছে x টু দি পাওয়ার p প্লাস কিউ প্লাস r ডিভাইডেড বাই p ফ্র্যাকশনাল এডিশন করলে, আর রাইট সাইডে x টু দি পাওয়ার 0 0ই থাকবে। এখন যেহেতু বেস সেম তাহলে আমরা লিখতে পারি p প্লাস কিউ প্লাস r ডিভাইডেড বাই p ইকুয়ালস টু 0, অ্যান্ড এখান থেকে আমরা পাই p প্লাস কিউ প্লাস r ইকুয়ালস টু 0। সেখান থেকে আমরা এই কন্ডিশনগুলো আসতে পারি p প্লাস কিউ ইকুয়াল টু মাইনাস r, কিউ প্লাস r ইকুয়াল টু মাইনাস p, r প্লাস p ইকুয়াল টু মাইনাস কিউ। এখন লেফট হ্যান্ড সাইডে যে ভ্যালুটা ছিল সেটা তুলে নিলাম 1 বাই a টু দি পাওয়ার কিউ প্লাস a to the power minus r plus 1 by a to the power r plus a to the power minus p plus 1 plus 1 by a to the power p plus a to the power minus q plus 1। এখান থেকে আমরা প্রথমেই r এর ভ্যালু মাইনাস r ইকুয়াল টু p প্লাস q এটা বসিয়ে দিলাম, আর পরের দুইটা ফ্র্যাকশনে যথাক্রমে a to the power p এবং a to the power q দিয়ে নিউমারেটর ডিনোমিনেটর মাল্টিপ্লিকেশন করলাম। তাহলে নিউমারেটরে a to the power p মাল্টিপ্লিকেশন করা এখানে চলে আসলো a to the power p, এখানে এই যে a to the power r into a to the power p, a to the power minus p into a to the power p, 1 into a to the power p। থার্ড ফ্র্যাকশনে 1 into a to the power q চলে আসলো a to the power q, a to the power p into a to the power q plus a to the power q minus q into a to the power q plus a to the power q। নাও এখানে এটা অ্যাড হয়ে যায়, আমরা জানি মাল্টিপ্লিকেশন থাকে যখন ইন্ডিসেসগুলো অ্যাড হয়, তাহলে a to the power r প্লাস p, এটা মাইনাস p প্লাস p, এখানে p প্লাস q, এখানে মাইনাস q প্লাস q। তাহলে পরের লাইনটা অনেকটা এরকম আসে, একটু খেয়াল করি এখানে মাইনাস p প্লাস p মিনস 0 হয়ে যায়, তাহলে a to the power 0, এখানেও 0 চলে আসে, তাহলে a to the power মাইনাস 0, a to the power 0। আর r প্লাস p কিন্তু আমরা মাইনাস q লিখতে পারি, এটা আমরা পরের লাইনে লিখব। এই লাইনে আমরা জাস্ট এইভাবে লিখলাম, ফার্স্ট ফ্র্যাকশন আনচেঞ্জড, কোনো চেঞ্জ নেই, a to the power p by a to the power minus q plus a to the power 0 plus a to the power p, a to the power q divided a to the power p plus q plus a to the power 0 plus a to the power q। এখন সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের a to the power minus q-টাকে আমরা একটু চেঞ্জ করব। কিভাবে? আমরা এখানে a to the power q দিয়ে বোথ সাইড মাল্টিপ্লিকেশন করব, আবার a to the power 0 গুলোকে আমরা 1 লিখে নিলাম। পরের ফ্র্যাকশনে গিয়ে এখানে a to the power সেকেন্ড ফ্র্যাকশনে আমরা নিউমারেটর ডিনোমিনেটর a to the power q দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলাম, তাহলে এখানে a to the power q দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করে a to the power minus q into a to the power q, 1 into a to the power q plus a to the power p into a to the power q, আর বাকি দুটো ফ্র্যাকশন আনচেঞ্জড। তাহলে পরেরটায় মাইনাস q প্লাস q হয়ে যাচ্ছে এখানে a to the power q আর এটা p প্লাস q, উপরেও a to the power p প্লাস q। আমরা একটু পরের লাইনে এটাকে একটু সাজিয়ে লিখি ফ্র্যাকশনগুলোকে, 1 by a to the power p plus q plus a to the power q plus 1
প্লাস a to the power p plus q ডিভাইডেড, যেহেতু a to the power মাইনাস q প্লাস q a to the power 0 চলে আসে, পরেরটা a to the power q প্লাস a to the power p plus q, এবং এর থার্ড ফ্র্যাকশন a to the power q ডিভাইডেড a to the power p plus q প্লাস a to the power q প্লাস 1। এখন সেকেন্ড ফ্র্যাকশনও ডিনোমিনেটর, ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর এবং থার্ড ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর সবগুলো ডিনোমিনেটর সেম হয়ে গেল। তাহলে আমরা একটা ডিনোমিনেটর দিয়ে ওই কমন ডিনোমিনেটর হিসেবে তারপরে অ্যাডিশন করে নিতে পারি, তাহলে চলে আসে 1 প্লাস a to the power p প্লাস a to the power q ডিভাইডেড a to the power p প্লাস q প্লাস a to the power q প্লাস 1। তাহলে উপরে নিচে সেম টার্ম ক্যান্সেলেশন করলে 1 চলে আসে, যেটা ছিল রাইট হ্যান্ড সাইড। সো এইভাবেই আমরা কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করে প্রুফটা করে ফেলতে পারি। So boys, it was a solution of Dhaka Board 2019 Arithmetic 1 Creative. I think this will help you. Next, I will solve another question from another board arithmetic part, and that should be beneficiary for you, I think. Be prepared for your next model test, which will be started on 27th August. So today I'm saying bye to you. Stay home and study properly. Okay boys, bye.